Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly teleko'ruvchilar, jana radio o'quvchilar. Birinchidan butkul alam jo'q-jo'qchadan yaratgan oşol zattın buyrug'i bilan taң atıpda kun batgan chiniga yaratuvchi Alloh taolaga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Jana payg'ambarimizga yuragimizdan eng tören chiqqan salavatlar, jana salamlar bo'lsin. Maqtov jana salavatdan keyin Alloh taolo siz bizdan ushul vaqtgacha qilgan qiraatimizni, o'qigan namozimizni, tutgan orozamızdı, bergen sadaqamızdı. Albatta özgöçe oşu Ramazan ayındağı tutuyatgan orozalarımızdı, jana berip jatkan oz açarlıklarımızdı Allah Taala toluk menen kabul kılgan bolsun. Çındığında Allah Taala merimdiledi, merimdüsü, Allah Taala ırayımdiledi, ırayımdüsü, Allah Taala keçirimdiledi, keçirimdüsü. Muna uşunday ulu bolgan Allah Taala sizde joq жерден yaratты, qıçıragan күч berdi, akıl es berdi, öňü tös berdi, muna uşunçalyk sululuk berdi. Jana bardığızda Allah Taala ıyık Ramazan ayına jetkirdi. Elimizde ölbögen örük jetdigindey, alhamdulillah, ölbögen janga keşe günüle Ramazan geletat dep kubandyk ele, karaňyzçı, anday mınday degeçe көздü açıp jumgunça Ramazan ayının dağı 19 günü ötüp ketdi. Bul jagында eseptelүү gana күндөр kaldı. Ова, 10 gün eseptelүү gana күндөр kaldı. Urmattuğan, kalganda dağı çınıgı, koyusu, je bolbosam kaymagı, je bolbosam uşunday bir sırdu ibadat kıla turgan күндөр kaldı. Oşonduktan urmattuğan, bugün mına uşul gün, je uşul tün turasında söz kılmakçıyız. Kaysıl tün ekenini albatta buga çeyin uğup gelgensiz, azırdağın ayt ötöz. Bul tün turasında Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de özü Laylatul Qadr dep atayın bir süre düşürgen urmattuğan. Demek bugün biz mına uşul Qadr keçesi turasında söz kılmakçıyız. Andıktan bir saat boyu bizden alışsabastan biz menen birge bolуңуздар. Ova sizlerin nazarınızda men Bahtiyar Kayradan sizlerмен görüşüp Ramazan ayında söyleşip oturganга aябай кубанычтамын. Allah Taalaga cheksiz maqtovlar bolsun. Эми ушундай улуу болгон Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Qadr keçesi turasında inna anzalnahu fi laylatil qadr. Albatta biz Kur'an'da Qadr keçesinde düşürdük deyip turmattuğan. Qadr degende elibizde dagы söz bar. Uluu urmattуу Qadr barктуу, atak dаңктуу Qadr barktуу, сыйлуу, urmattуу, qadırlуу degендейли. Je bolsam men kursagım üçün ыйлабаймын, men qadırım üçün ыйлаймын деп, mına uşul qadr degen söz elibizde dagы бар urmattugun, сыйлуу, ушундай atak dаңктуу, qadr barktуу adamların özünü ordu menen sıylagan, sıylуу konogum, qadırlуу konogum dep biz ne kılabız? Bul qadr sözü bizde de var. Hakikatta urmat tutulan bul Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala mına uşunday qadırlуу keçede düşürgün. Qadırlуу keçe. Qadırlуу keçe bul jönököy keçe emes urmat tutulan. Demek uşunday qadırlуу жылына bir ele жолу келе турган, aldağı özgöçe jaşurun qadırlуу qadırına jetiş üçün Allah Subhanahu Taala mına uşunday jaşurun kılıp koygan, ayrı bir adam özü izdep, ayrı bir adam özü tapsın. Ya Rabbi. Ve ma adraka ma laylatul qadr. Uşul ayatın surenin ikinci ayatında Allah Taala öz aytat. Ve ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul Qadr'dı. Uşul qadırlуу keçeni biz aytıp atsak, biz kavar berbesek, seler kayaktan bilet elenger deydi. Çınında ele urmattuğan, biro-biroga aytmayınca, biro-biroga jetkirmeyince, bilgen adamlar bilbegenlerge jetkirmeyince, bilbegen kayaktan bilsin. Mına uşunday Allah Hasan uşun aytıdan, ne deydi? Laylatul Qadri hayrun min alfi şahr. Bul Qadr keçesi 1000 ay ibadat kılganından jakşırak deydi. 1000 ay ibadat kılganından, 1000 ayda biz жылга bölgөнüzde 83 yıl 6 ay tınbay ibadat kılganından jakşırak keçe. Demek urmat tutugan bizge mına uşunday keçe kelip kaldı. Mına uşunday keçenin qadırga jete alasızbı? Uşunday keçeni qadırlap tawa alasızbı? Mına uşul tavışmakta olup kaldı. Urmattuğan bul keçeni tavuda hiç kanday tuğançılık, hiç kanday jakındık, hiç kanday tanış biliş ketpeyt. Allah Subhanahu Taala uşunday adilettүү zat
жалпы инсаниятты жакшы көрөт, жакшы көрүп жараткан урматтаган жалпы инсаният ким канчалык деңгээлде аракет кылат, ким канчалык деңгээлде кадырына жетет, ошол үчүн таштап койгон. Эми баары тааныш билиш болот да, бизге не бар өзүнүн жакыныга берет да дегенде бул жерде эч кандай коррупция жок. Урматтуу тууган, ошондуктан мен мусулманмын, мен ыйман келтиргенмин деген ар бир адам тапканга мүмкүнчүлүгү бар. Ооба, муну эми урматтуу тууган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Бул кечени Аллах Таала Рамазандын акыркы 10 күнүнүн так күндөрүнө жашырган. Акыркы 10 күндүк калды. Анын так күндөрү 21, 23, 25, 27, 29. Ушул күндөргө жашырган урматтуу. Ушул күндөрү түнүндө сиз намаз окуп, Куран окуп, зикир тартып, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, өзүңүз Аллахтан кечирим сурап, тооба кылып, башыңызды, чекеңизди сеждеге коюп, ыйлап ушул түндү өткөрө турган болсоңуз, албетте сиз таптыңыз. Тапкан болсоңуз, анда сиз 83 жыл 6 айдан көбүрөөк жакшыраак ибадат кылганын соогун аласыз. Демек, урматтуу туугандар, ушундай шанс, ушундай мүмкүнчүлүк келди, ар бирөөбүз колдон чыгарбайлы. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям узун бир хадисте айтылат, минбарга чыгып баратып, мечиттеги минбар. Биринчи тепкине чыкканда амин деди, экинчи тепкине чыкканда амин деди, үчүнчүгө чыкканда амин деди. Сахабалар таң калды. Пайгамбар буга чейин мындай иш кылган эмес эле. Андан кийин алар сурашты. Сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой айтат: Жабраил периште дуа кылды. Кимде ким ата-энеси тирүү болуп туруп, ата-энеси тирүү кезде көзү көрүп туруп, ошонун ыраазычылыгын ала албаса, ал адамга өлүм болсун деп Жабраил периште дуа кылды. Мен аны коштоп амин дедим дейт. Экинчи урматтаган пайгамбар бизге эң керектүүсү не дейт? Пайгамбар саллаллаху Жабраил периште айтат: ким Рамазан айына жетип, Рамазан айын көрүп, Рамазан айында жашап, күнөөлөрүнү кечиртирип ала албаса, ал адамга дагы өлүм болсун деген урматтуу тууган. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жабраил периштесинин дуасын коштоп амин деген. Мына ошондуктан бул Рамазан айынын аввалуху рахма, алдыңкы 10 күнү Аллахтын рахматы жай турган. Ортоңку 10 күнү күнөөлөр кечириле турган. Акыркы 10 күнү дозоктон азат боло турган күн да. Дозоктон азат боло турган күндөр калды. Эсептелүү гана урматтуу тууган. Эгер чындап эле кадырына жете турган болсоңуз, анда Аллах Таала сизди дагы кадырлайт. Кадырлап туруп, бир эле кечеде мына ушундай 83 жылды ибадат кылды. Ушунан дагы көбүрөөк, ушунан дагы жакшыраак ибадат кылды деген соотту бере турматтуу тууган. Инна анзалнаху фи лайлатул кадр. Не дейт? Биз Куранды кадыр кечесинде. Куран кадыр, бул кадыр кечеси ушундай 83 жыл ибадат кылгандан жакшыраак кече, кадырлуу кече. Эми ушул күнү Куран түштү, кече кадырлуу болгондугу үчүн. Ошол эле учурда муфассирлер не дейт? Аллахтын сөзү, Куран Аллахтын сөзү. Бүткүл ааламдардын падышасы болгон, сиз биздердин Роббубуз болгон Аллахтын сөзү. Бул дагы кадырлуу. Бул дагы кадырлуу. Эми бул кимге түшүп атат? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү бизге түшүп атат. Бул үммөт дагы кадырлуу. Ошондуктан муфассирлер айтат: "Инна анзалнаху фи лайлатил кадр ва ма адрака ма лайлатул кадр, лайлатул кадри хайру мин алф шахр." Кадыр кечеси өзү бул кече кадырлуу болгондуктан, Аллахтын сөзү кадырлуу болгондуктан, үммөт кадырлуу болгондуктан 3 жолу лайлатул кадр деп айтылынган деп муфассирлер айтса, эми караңыз урматтуу тууган. Бизде өзгөчө Кыргызстанда алганда ар дайым эле Рамазан айынын 27-чи кечесинде күтө беребиз да. Балким 21-де өтүп кеткендер, балким 23-де өтүп кеткендер, балким 25-де өтүп кеткендер. Макул 27-си дагы болушу мүмкүн. Ал күнү болбой калып туруп, балким 29-да келип калышы мүмкүн.
Мына ошондуктан урматтуу туугандар, биз бир эле күнгө чектебестен акыркы 10 күндүктү толук издеп калышыбыз керек. Анткени акыркы так күндөрдөн ошондуктан Аллах Таала муну жалпыбызга сыр кылып койгон. Неге? Жалпы адам баласы, жалпы инсаният өзү изилдеп табыштын аракетин кылсын. Бул таап алыптыр деми бизге эмне калат эле дебестен, жок, ар бирөөсү аракет кылсын үчүн. Мына ошондай Аллах Таала бул түндү бизге жашырын кылып койгон. Эми мунун беришлиги, бул түндү беришлигинин сыры Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил периште мурдагы ком Бани Исраил деп коет. Ошолордон Шамун аттуу баатыр болгон экен. Din üçün kızmat kılıp, din üçün ömrünü arnağan, din üçün düşmanlar menen 83 yıl tünütünü talıkbastan din üçün küreşken eken hurmatlıgan. 83 yıl küreşkende oşonu aytkan uçulda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaygırdı. Menin ümmetim köp yaşasa oşunca yaşatpayбы. Anın 12 yılı balagatka jetpestен kança yılı köçöde жүрүп ötüp ketet. Menin ümmetim ушундай ibadat kıla alбай kalabы dep kaygırganda Allah Taala Peygamberimizdin көңүлүн көтөрүp туруp ушул сүрөнү түшүп атат. Эгер senin ümmetin bir эле ушул кечени таба турган болсо, мен ошол Шамон баатырдын кылган ибадатынан дагы жакшыраак сооп берем деп Аллах Таала берип атат. Эми муну Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Силер так күндөрүнөн издегиле. Эми мунун так күндөрүндө айтып атпаймынбы 21, 23, 25, 27, 29, Ya Rabbi, Kebir İbn Razin rahmetullahi aleyhi aytkanken, "Jok, bul Laylatul Kadr keçesi Ramazandын birinci tünü dele bolot." Деп айтып, неге ал адам ошол күнү тапканда, мурдагы аалымдарыбыз, я Алла, устаздарыбыз дегеле сахабалар, булар ушул 30 күн Рамазан айы келди, ошону өтүп кетпесин деп, так күнү болобу, жуп күнү болобу, деги бир ай жалпы толук уктабастан түнү менен ибадат кылып өткөрүшкөн. Ошондон булар кайсы күндө тапкан болсо, ошол күн Кадыр түн деп белгилешкен. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат, "17 күнү бул Кадыр түн деп Хасан Басри рахматуллахи айса, Анас разияллаху анхудан айтылган 19 түнү деп. Ал эми Мухаммад ибн Исхак болсо, бул 21 түнү деп айткан. İbn Abbas razıyallahu anh olsa bu 23. tünü deydi. İbn Masud razıyallahu anh 24. tünü dese Abu Zar Gıfari razıyallahu anh 25. Nege urmattıgan alımdardın degele sahavladın sözü arkanda bulurgen kim kaysul tünü Kadir tündü tapkan bolsa uşul günü dep belgileşken urmatı tuğan. Yemi bizdin dağı ova 27. tündü arı dayın belgileşiyiz. Buldağı jönjörünen emez. Antkeni Laylatul Kadr dep aytılgan söz Laylatul Kadr bu Arap dilinde 9 tamgadan turat. Kur'an-ı Kerim'de uşul 3 yolu, uşul sürede Laylatul Kadr 3 yolu aytılgan. 9 yerde 3'ünüz kança olat? 27. Demek buna uşul tün Kadir tün dep belgileşken. Oşalla uçulda İbn Abbas razıyallahu anh aytat, "Ahabbul a'dadi ilallahi Teala el-vitru. Ahabbul vitri ilayhi es-seb'atu." Allah Teala'ga sandardın 1, 2, 3, 4, 5 degan sandardın en süykümlüsü bu taksan. İbn Abbas razıyallahu anh aytışı boyunca Allah Teala'ga sandardın en süyüktüsü taksan. Yemi oşol taksanlardan dağı en süyüktüsü bu 7 degen san. Oşonduktan 27. tün bul Kadir tün bolu eseptenilet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırgı 10 kündükten izdegile degen akırgı 10 kündükten uşul 27'si. Oşol 7 san Allah Teala'ga öte jakın jakşı süykümdü bolgondan Allah Teala asmandı 7 kavat жерди 7 kavat atkan bir cumanı dağı 7 gün menen belgilegen. Dozoktun dağı nege astığa çıkında 7 kavat dozok dep aytılgan. Oşonda öyle saf neni umraga barıp atat, ajıga barıp atat. Alar dağı aylanganda 7 jolu tawaf kılat. Safa Marvada 7 jolu ne kılat? Çurkayt. Muna uşul 7 Allah Teala'ga süykümdü bolgondugu üçün Allah Teala uşul keçege jaştırıp koygon. Andıktan uşul keçeni tekke ketirбей
не кылгыла тосуп күтүп калгыла дейт. Аллах Таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Караңызчы, Аллах Таалага чексиз мактоолор, чексиз шүгүрчүлүктөрдү айтышыбыз керек. Өзгөчө мен урматтаган бүгүн күнү ушул сүрөнү сиздерге айтып, Рамазандын акыркы 10 күнү калган учурда Алла Таала ушуну айтканга мүмкүнчүлүк берип жатат, урматтуу тууган. Демек, Аллах Субхана Таала бардыгыбызды жакшы көрөт. Аллах Субхана Таала бардыгыбыздын ошол ибадатты кылып бейишке кирип кетишибизди каалайт. Андыктан, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, акыркы күндөрү калды. Мына ошондон дозоктон азат болуп, дегеле 83 жылдык ибадатты кармап калуу аракетин кылайлы. Ооба, урматтуу тууган, ниетиңиз бар. Оңой экен, жыл сайын эми кармаймын, орозо кармаймын деген ниетиңиз бар. Балким эң акыркы орозобуз дал ушулdur. Каяктан билесиз? Кийинки орозого ким бар, ким жок, урматтуу тууган. Ошондуктан ушул орозону текке кетирбестен ибадат кылып өткөрүүнүн аракетин кылайлы. Бизге алгачкы суроолор келип түшүптүр. Ошол суроолорго жооп берүү менен Алла мүмкүнчүлүк берсе, андан кийин кылабыз, сүрөнү улантуунун аракетин кылабыз иншалла. Ассаламу алейкум. Гусул алганда чачыма толук суу жеткирбей, суулап, масык тартып эле коем. Ошол гусул менен эле намаз окуй берем. Туура эле болобу? Кандай? Не дейт? Кандай болбойбу дейт, Ва алейкум ассалам. Гусулаганда чачыңызды толук жеткирбей суулап масык. Эгер чачыңыз узун болуп, анан ал чачыңызды өрүп койгон болсоңуз, гусул алганда мына ошентип не кыласыз, жандырбайсыз дагы, аны толук кадимкидей жууп туруп, ал калган өргөнүңүздү сылап коесуз, урматтуу тууган. Сылап коесуз. Жо түйүп алган болсоңуз, жөнөкөй эле түйүп алган болсоңуз, анда аны тарак менен тарап толук жеткириш керек. Өрүп алган болсоңуз гана азыркы сиз айткандай кылып туруп, мүмкүн болушунча колуңуз менен сууларды жеткирип, калганын үстүдөн эле сылап коесуз, урматтуу тууган. Бирок чынында эле биз өзүбүздүн нежелерибизден, карындаштарыбыздан угуп жүргөнүбүз, андай болгондо баары болбой калат экен. Анткени аны чечпесең сасып кетет экен, аны кургатканга туура келет экен деп айтып атат. Эми Аллах Субхана Таала өзү жеңилдик берсин. Бул туурасында ошол чачы узун аялдар кандай кылып гусул алып атат, ошолордон барып сурап алсаңыз дагы жакшыраак болот. Анткени бул аялдардын чынында эле урматтуу шарият болгон, шарият ошондой уруксат берген, ооба. Узун чачтуу аял өрүп койгон болсо, анда аны жандыруу важип эмес, үстүдөн эле сылап коет деген. Эми анын жуушлугунун тартиби кандай болот? Ошону барып сурап алсаңыз, аялдардын маселесини аялдар өзү жакшыраак билет деген сөз. Ассаламу алейкум устаз, мусулман бир жакшы дүйнөлүк ишти кылууда коркуп жатса эмне кылуу керек? Коркуп жаткан болсо, анда бизде алхамдулилlah коркпой туруп Аллахтан кеңеш сурай турган, Аллахтан жакшылыгын тилей турган истихара деген намазыбыз бар. Кадимкидей эле 2 рекат намаз, бирок окуп бүткөндөн кийин анын дуасы бар. Аллахумма инна астахирука би илмика ва астахдирука би кудратик. Я Аллахум, мен сенин билген илимиңдин себебинен ушул ишимдин жакшылыгын сураймын. Ушул ишим келечекте менин бул дүйнөмө, ахиретиме пайдасы тие турган болсо, ушул ишти кылганга мага мүмкүнчүлүк бер. Эгерде бул дүйнөмө, ахиретиме зыяна турган болсо, мени бул иштен сактагын деп не кыласыз? Дуа кыласыз дагы, 2 рекат намаз окуп туруп жатасыз. Түш көрүшүңүз шарт эмес. Түш көрүшүңүз шарт эмес. Албетте түш көрө турган болсоңуз, аппак же жашыл түш көргөн болсоңуз, анда коркпой ишти баштай бересиз. Ошентип 3 күн, көп болсо 7 күн окуйсуз. Окугандан кийин түш көрүшүңүз шарт эмес. Жөнөкөй эле жүрөгүңүз жылып, ошол ишти кылганга эмне болуп калат? Жакшы ниет пайда болот, анда кыла бересиз. Жок, 7 күн окугандан кийин дагы корку боло турган болсо, болду. Бул ишти таштайсыз, бул ишти кылбайсыз, урматтаган. Ошондуктан сахабалар айтат эле, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге Куранды кандай үйрөткөн болсо, истихара намазындагы дал ошондой үйрөтөт эле дейт, урматтаган. Аны дагы биз үйрөнүп дуасын эле, калган ошол эле кадимкидей 2 рекат нафил дегеле багымдатын 2 рекат сүннөтүн окугандай эле окуп туруп дуасын эле жаттап ала турган болсоңуз, ошону кыласыз дагы. Аллах Таала менен не кыласыз? Кеңешип, Аллах Тааладан жакшылыгын сурайсыз, урматтаган. Аллах Таала кандай жүрөгүңүзгө салган болсо, ошондой аткарасыз. Эгер түшүңүздө капкара түштү көрсөңүз, же кыпкызыл бир нерсени көрө турган болсоңуз,
анда эч бир ойлонбостон ал ишиңизди токтотосуз. Мына ошондой бир тууганым. Ассаламу алейкум. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Дарыт менен кашымды хынага боятып алсам болобу? Ооба, хынага боёсоңуз боло берет, урматтуу тууган. Хынанын бирок негизиден биздин билишибизче хынанын карасы болбойт. Хынанын негизи кызыл болот. Десем саргыч болот, урматтуу тууган. Ошолорго боятып алсаңыз боло берет. Ассаламу алейкум. Кадыр түн кайсы түнү болот? Рамазан айынын айтып атпаймынбы? Мана ал түнү болот деп айта албайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кадыр түндү Рамазандын акыркы 10 күнүнүн так күндөрүнөн издегиле деди. Издейле, урматтуу тууган. Эгер бул күнү болот деп биле турган болсок, анда сону болбойбу? Ошол күнү ага чейин уктап, ошол күнү гана бир күн кыймылдап коюп, болду мен 83 жыл ибадат кылдым деп кете бербейт белек. Ошондой болбошлугу үчүн Аллах Таала муну сыр кылып койду. Урматтуу менин мусулман бир тууганым, ооба, сиздин сурооңузду мен түшүнгөндөй болдум. Эми мечиттерде кайсы күнү тособуз дегендей болот аста, кайсы күнү тособуз деп. Ошондо Рамазан бүтүшүнө 3 күн калганда эмне кылабыз? Муну тособуз. Жалпы мечиттерде Кыргызстан боюнча мына ушундай, урматтуу тууган. Сиз ал күндү күтпөстөн ага чейин эле тосо баштаңыз. Андан кийин ошол күнү дагы тосуп туруп, болду ошол менен уктап калбастан, калган так күндөрүнү дагы ибадат кылуунун аракетini кылыңыз, ибадат менен өткөрүңүз. Аллах субхана таала ушуну бардыгыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум. Шилекейди жутса орозо бузулабы? Жок, бузулбайт. Мантип кадимкидей эле жутуп ала бересиз, урматтуу тууган. Шилекеңизди жуткан менен орозо бузулбайт, оозуңуз ачылбайт. Ооба, түкүрөктү жутсаңыз деле ачылбайт. Качан оозуңузга топтоп алып туруп, анан жутсаңыз анда ачылат. Эми алхамдулилlah, акыл эстүү адам бирөөсү дагы андай кылбаса керек деп ойлоймун. Анткени акыл эстүү адам ага чейин жеткирбейт. Кадимкидей эле түкүрөңүздү сүйлөгөндө топтолот, аны кадимкидей эле жутуп кое бересиз шилекеңизди, бул оозду ачпайт. Ассаламу алейкум. Орозоңуздар кабыл болсун. Амин. Куран китепти арабча окуган сооп болобу же кыргызча окуган сооп болобу? Аллахым сизден ыраазы болсун. Албетте арабча окуган сооп болот. Анткени бул Аллахтын сөзү. Ар бир адамдын ар бир нерсени өзүнүн деңгээлине жеткириш үчүн кандай келген болсо ошондой. Демек автордон Аллахтын сөзү арабча келген, арабча окусаңыз жеткиликтүү дагы болот, урматтуу тууган, сооп дагы болот. Ооба, арабчаны билбесеңиз, азыр кыргыздын тамгасы менен эле атайын ошол баягы чайнап жута турган кылып, дая кылып берди. Жок дегенде ошону дагы окусаңыз болот. Жоктон көрө жогору деген сөз. Ассаламу алейкум. Айт 21 апрелби же 22сиби? Кудай буйрса муну айдын чыгышына карап туруп айтылынат. Азыр биз айта албайбыз. Ооба, 21 дагы болушу мүмкүн, 22 дагы болушу мүмкүн. Анткени биз асмандагы айга карап туруп оозду ачабыз, асмандагы айга карап туруп оозду жабабыз, урматтуу тууган. Ошол ай 29дан кайтып кеткен болсо, анда 21. Жок, 29 ай көрүнбөй турган болсо жаңы ай. Андан 30 күн толуктайбыздан 22 күнү айыт деп белгиленет. Дагы 1-2 күн калганда муфтияттан бул тарасында кабар берет. Ошондуктан алдын ала манаул күнү деп белгилешек, бул кыйын нерсе, урматтуу тууган. Ооба, 21 дегеле айдын чыгышына карап бир күнгө айырмаланышы мүмкүн деп бизде жалпы эле муфтият оңой кутулат, урматтуу тууган. Биз деле ошону айтсак боло берет. Ассаламу алейкум. Кадыр кечеси үйдө тосса болобу? Өтө сонун болот. Негизи кадыр кечеси үйдө тосулат. Эми бизде көпчүлүгү илимсиз болуп, эмне деп ибадат кылышты билбей, кандай дуа кылышты билбегендиги үчүн мечитке топтолунат. Анан мечитте бир эле имам сүйлөйт, бул ошону угуп карап эле олтурат, урматтуу тууган. Негизден ар бир адам үйүндө өзү намаз окуп, өзү зикир тартып, өзү дуа кылып, өзү үй бүлөсү менен тоскон, бул чыныгы ибадат. Эң жакшысы дал мына ушул болот. Эми үйдө болсо катыны менен урушуп кетем, балдар менен ызылдаймын, анан баары уктап калабыз деген коркунуч болгондугу үчүн гана мечитке топтолунат, урматтуу тууган. Мечитке барганда өзү бир эле адам сүйлөп берет, калган ошону карап угуп берет. Башка билбесе не кылсын анан кийин? Мечитке барганда дагы ар бир адам Куран окусун,
дуа кылсын, намаз окусун, ыйласын, сурасın. Эми мешітте адам көп болот дагы бири-биrini карап көп ыйлай албайт. Ыйлашык да кыйыныраак болот турматон. Үйдө өзүңүздүн бир жалгыз бөлмөгө кирип алтырып, ыйлап сурасаң кандай рахат, Аллахтан сураш ушунчалык жеңил. Алладан сураш ушунчалык рахат. Алладан сураш ушунчалык жыры калды, Канча сурашаң ушунчалык рахат аласың. Ыйлап ала турган болсоң, я Алла ушунчалык жеңил дейсиң да. Сахабалар айткан, мен дуаларымдын кабыл болушуну билем деген урматтаган. Ошондой эле мен деле кайсыл дуам кабыл болуп атканын анык билем да. Ошол жалгыз отуруп алып туруп жеңил болуп ыйлап көз жашын төгүп ыйлаганда мен анык билем ушул дуаларым толук кабыл болду. Анткени урматтуу туган, жүрөктөрүбүз катып калган, көзүбүздөн жаш чыкпастан муз болуп тоңуп калган. Эми ошол жүрөк эриш үчүн, муз тоңгон муз эриш үчүн канча убакыт керек да, канча убакыт керек. Ошончолук колду көтөрүп туруш керек урматтуу. Албетте периште келип жүрөгүңүздү сылай турган болсо, албетте жүрөгүңүз жумшак боло турган болсо, Аллахтан коркуп ыйлай турган болсоңуз, кыямат күнүндө эч кандай көлөгө жок учурунда арыштын көлөгөсүндө болчу адамдардын катарына кошуласыз. Жалгыздыкта эч ким жок жерде Аллахтан коркуп ыйлаган болсоңуз. Ошондон мүмкүн болушунча үйдө тосунун аракетин кылсаңыз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум, мен 10 жаштамын, ороза карманам болобу? Албетте, эгер кыз бала болсоңуз, сизге фарз болду. Сиз 9 жашта балагатка жеттиңиз. 10 жаштасыз, сизге болот. Жок, уул бала боло турган болсоңуз, өтө сонун, сиз азырга сизге нафил болот, ороза кармап атасыз, сиз балагатка жетилексиз, сиздин туткан орозоңуз ата энеңизге соо жазыла турма тутуган. Мына ошондуктан толук кармай бериңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бактияр уста, саламатсызбы? Биздин сурообуз шарият, тарикат, маарифат, хакыйкат, маани, магзын түшүндүрүп бересизби? Рахмат. Ооба, урматтууган, шарият кадимкиде өзүбүздүн шарият, тарикат дегени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолу, маарифат деген Аллах субхана тааланы билишлик урматтууган. Ооба, муну атайын тереңдетип өзүнчө шарият, маарифат, хакыйкат өзүнчө дагы машалла бизде мына суфизм деп коет го. Ошол устаздар менен отурсаңыз, алар дагы сонун кылып, чечмелеп, узун ар бирөөсүнүн өзүнө жиликтеп, ийне жипке шурун тизгендей кылып тизип айтып берип коет. Бизде айтып аткан нерсеси жалпы биригип туруп, мына ушуну камтыган нерсе урматтуу туган. Шариаттын өзүнүн кармап туруп, тарикатта болбосоң, тарикатта болуп туруп, акыйкатта болбосоң, айланып кетейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жолу өзү шарият болуп атат, өзү тарикат болуп атат, өзү маарифат болуп атат, өзү акыйкат болуп атат урматтуу. Ошондон биз бир эле жака бөлүп алып туруп эле болду, суфиз болуп эле, зикир тартып эле жүрө бербестен, ошол сиздин эртең менен кечинде толтуруп аткан зикириңиз, мына ошол эмне болот урматтуу туган? Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолу болот. Сиздин намаз окутканыңыз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шарият болот. Ар бири чектен чыкпайт. Андыктан биз бир эле нерсеге бөлүнүп кала бербейли да, мына таблиг экен, бул адеп экен, бул деген тарикат экен, бул деген хужрау экен, бул деген мындай экен деп эле бөлүнүп койбостон, жок, жалпы бардыгына бирдей карай турган болсок, ортобузда сүйүү, ортобузда махаббат, ортобузда биримдик болот. Бүгүн ар бирини өз-өзүнчө бөлүп алгандыгыбыз үчүн урматтууган, бөлүнүү болуп атат. Ар бирини өз-өзүнчө бөлүп алгандыгыбыз үчүн бири-бирибизде кандайдыр бир болсо дагы, кичине болсо дагы көрө албастык пайда болуп калгандыгы дал мына ушул нерседен. Ассаламу алейкум устаз, тарава намазды көпчүлүгү шашып тез окушат. Ошол туурабы же жай кыраат менен окуш керекпи? Жай кыраат менен окуш керек. Таравих деген сөз рахат алуу деген сөз. Ооба, азыр өтө сонун сурооду бердиңиз. Кайсы мечитте болсо 10 сүрө менен тоок данды чокугандай тып этип эптеп 1 саатка жетпей кетишик. Андан кийин окуп эле койбойсуңбу да? Ооба, урматтуу туган, мечитте деле ошондой кылсаң, аркаңдан аксакалдар тезде тарат кыстап кетти. Таратың кыстап кетсе жаңылап келбейсиңби? Эми ошол мечиттегилер менен урушпайын, ушул жакшыраак бир имам болоюн деп гана айласыздан мына ошондо окуганга туура келет да. Ошон үчүн муну шашпастан таравих дегени рахат алуу деген сөз. Рахат алып, Куран окуп атканда кайсы сүрө окулуп атат, мааниси жүгүртүлүп, ар бир мүчөлөрүн өзүнүн ордуна келе турган болсо, сонун. Мына умрадан келдик, машалла, кече күнү Алла бардыгыңыздарга насип кылган болсун. Умрага канчабыз барып келип атабыз, барганда намазын караңызчы. Жөнөкөй эле 4 рекат асыр намазы 10 мүнөт, 15 мүнөткө чейин чоюп окуйт да.
Biz peşindi 10 rakat, peşindi 10 minutga jetkirбей тынчытып атабыз да. Эми я Алла, каңса да урматтууган, муну шашпай, сонун кыраат менен окушлугубуз бул өтө туура болот. Ассаламу алейкум устаз. Орозонун акыркы 10 күндөрү Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуса, собу көп дейт. Ошол Ихлас сүрөсүн күндүзү окуй берсек болобу же кечинде окуйбузбу? Рахмат. Түнү күн окуй бериң. Күндүзү дагы окуң, кечинде дагы окуң. 3 жолу менен да такалып калбастан, Куран түшкөн ай. Бұл Құран айы, я Рабби. Ошонтан Ихлас сүрөсү эмес, жалпы Аллахтын сөзү. Ооба, Ихласты ким чын жүрөктөн Аллахтын сөзү деп ишени менен 3 жолу кайталса, Куранды башынан аяк окуду деген соопталат. Бирок Куранды башынан аяк түшүргөндөй болбойт да. Ошондуктан бардыгыбыз башыдан аяк Куранды окуп түшүрүүнүн аракетин кылайлы. Күндүзү, түндөсү мунун эч кандай айырмасы жок. Эртең менен бабеттен кийинби айырмасы жок. Урматтуу тууган, Аллахтын сөзү окуңуз, толугу менен сооп болот. Кадыр түндө эмне деп ниет кылып намаз окуйбуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз айткан, машалла, караңызчы, суроолорубуз дагы өтө сонун. Эгер Айша энебиз пайгамбардан сурап атат, эгер мен кадыр кечесинде табып кала турган болсом, не деп дуа кылышым керек дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизге айтып атат: "Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афва фа'фу анни" деп дуа кылды. Я Аллахум, сен несин keçirimdüsün. Allah'ım sen bereşensin. Ya Allah sen keçirgende жақшы көрөсүң. Meni keçirgin dep dua kılasız hurmatlı doğan. Makul bu. Ya Allah'ım sen bereşensin. Sen keçirimdüsün. Keçirgende жақшы көрөсүң. Meni keçirgin dep dua kılasız. İnşallah Allah hasanata bardık günlerinizi keçiret. Assalamu alaikum. Men erlite oz bekitip alıp turman 22 martta. Oşonu menen orozonu karmap kettim. Eç nerse bolboybu. Жақшы болот. Öte sonun bolot. Allah Subhanahu Taala kabul kılgan bolsun. Mına oşantip ibadatка erterek başlap, ibadatты erterek kılganыңыз жақшы нерсе. Assalamu alaikum ustaz, пайгамбарыбыздын мышыгы болгонбу? Мышык бакса болобу? Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мышыгы болгон. Хикаяларда келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чапанына мышыгы жатып алган учурда, ошол уктап калган учурда, ушуну ойготпойн деп чапанны кесип, бул жаныбарларга болгон мээримдүүлүгү урматтуу турган. Мышыкты баксаңыз болот, сөзсүз болот. Калай берсе мышык бул үйдө айланып жүрүүчү, тавафка айланып жүрүүчүгө кирет дагы, идишке башын салып койгон болсо, ал арам деп эсептелбейт. Карахият, макру, ошол тамакка башын ошол жерин алып коюп, калган жагын жей берсеңиз боло берет. Анткени бул үйдө жүрүүчү жаныбарга кирет. Ошондуктан аны ойлонбой бага бересиз. Анан бизде бир сөздөр бар, мышыктын ою жаман экен, тилеги жаман экен, ушул үйдөгүлөр өлүп калса экен дейт деп эле бир нерселерди айтып берет го. Жок, урматтууган, алар болбогон сөз. Ооз бек болгондо тиш жууса ооз ачылбайбы? Ооз ачылбайт, бирок аалымдарыбыз, устаздарыбыз жек көргөн карахият, макру боло турматы туган. Анткени Аллах Subhanahu Taala биздин үммөткө сыйлык кылып берген, орозо кармачунун оозунан чыккан жит Аллах Таалага атыр жыттуу мисиктен дагы жакшыраак боло турматы туган. Эми сиз ошону кетирип атасыз. Мына ошондуктан муну карахият, жек көрүшкөн, макру болот. Мисвак колдонсоңуз болот. Ошондо дагы анын пайда болгон нерсени түкүрөгүңүздү жутпастан мисвакты колдонсоңуз болот турматтуу туган. Ya Rabbi, muna ошентип караңызчы. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу бактыяражы, теледен көк бөрү көрөк баян берип жүрө бериң. Аллах разы болсун сиздерден. Амин я Раббил аламин. Урматтуу тугандар, ö менен үйнү о анан у кылып жазсаңыз бизге толугу менен келет. Үй кылып жазганыңызда алар суроо менен берип болуп калат. Окушлук бир аз таталдашат урматтуу туган. Канса дагы окшоштуруп туруп ошону койду окшойт деп окуунун аракетин кылабыз. Ооба, сиздер ушундай дуа кыла берсеңиздер, молдону молда кылган ому деп коет. Биздин чынында эле ушундай китеп ачышыбызга себеп болгон, келип көбүрөөк илим изилдеп сиздерге айтып берген себеп болгон, сиздер гана сиздерден талап боло турган болсо, анан биз көбүрөөк аракет кылабыз. Албетте сиздер ошону урматтап, сыйлап укканыңыздар үчүн гана. Болбосо сизде бар дүйнө бизде деле бар, сизде бар бала чака бизде деле бар, сиз кылып аткан тирилик бизде деле бар урматтуу туган. Ошол жака түшүп кетиши коркунучубуз бар. Ошондон сиздер дуа кылып талап кылып турсаңыздар, албетте биз билген нерсебизди жашырбастан толугу менен
менен жеткиликтүү кылып айтып бергенге даярбыз. Ассаламу алейкум, орозо адамды үйдөн эмес кафеден ооз ачырса болобу? Рахмат. Болот, урматтууган, болот. Бирок албетте үйдөн кылганыңыз жакшыраак болот. Анткени ар бир келген конок өзүнүн ырыскысынын бирөөсүнү жейт, 9'u sizin yüzde berek bolup kalat da. Özünün şundan açığa kalıp geldi, şu bari koygan bardığını je olayın dep torpok toyup jegende dagı 10 rızkı menen gelet da, oşonun birösünü je 9'u uyuңuzda bereke bolup kalat. Bugün oşol neseni biz kafelerge, oşol neseni restoranlarga kaltırıp koyup atabız dagın, kafelerimiz, restoranlarımız oşondan künden künge köbeyip, künden künge çoğayıp atkan kerbezi mına oşol urmattuğan. Emi oşonla uyuңuzga kılsanız kanday sonelle, bırak biz jalkop alıp kaldık, al konup ketkenden keyin juuş gerek idişti, jiyiş gerek, kim juat, kim jeyat, aylanıp keteyin kızmattan hiç kim ölgön emes. Kança kızmat kıla turgan bolsoңuz, oşonçalık kızmatты көрөсүz. Oşondan mümkün boluşunça ar bir adam uyuң kançalık oşok ele bola turmatı turgan. Kançalık anın üçün senin uyuң etaj boluşluğu, assamblyak boluşluğu şart emes. Kançalık dengelde oşonçalık adamды çakırıp uyda kıla turgan bolsoңuz, uyuңuzdan bir konak geliş menen kele turgan baleni dagı kayradan çıkıp ketip atkanda alıp çıkıp ketet. Allah nasip olsun. Assalamu aleykum ustaz. Ajrashkan ayal bul dünyadan kaysa törkün tarafka koyulağı je kayın jurt jagınağı ortada uul bala bar. Birok enesi menen det. Anın kaysıl jerge koyuşuğu şart emes. Kaysıl negizi adamınız kaysıl jerge ölgөн bolsa oşol jerge ele koyuluş gerek. Bir törkünüge köçürüp bargıla, kayını jurtka bargıla. Anday şariatta bir dagı aytılgan emes. Urmattoğan mümkün boluşunça al öldü degeniniz menen kadimkide ruhu kıynalat, bir жерден экинчи жерге жеткиргенде, ошондон мүмкүн болушунча кайсыл жерде өлгөн болсо, ошол жерге эртерээк коюунун аракетин кылыш керек. Анткени урматтууган өлүктү тездетиш керек. Бул жакшы адам беле өлгөн адам. Ооба, анда тездетип койгун, сыйлыгын алсын. Бул адам жок жаман адам де. Жаман адам болсо эмне үчүн сактап отурасың? Тезирээк апарып коюп койбойсуң, урматтууган. Эки тарабдан тең муну не кылган? Шарият шаштырган, эртерээк апарып коюштун аракетин кылыш керек. Ассаламу алейкум, орозонун казасын орозо бүткөндөн кийин убакыт саатын кандай кылып кармайбыз? Машалла, ана сурооду караңыз. Суроо деп мынаны айтса болот. Ооба, ал кармаганда Ağrı daim ele, ağrı daim. Orozа бүткөндөн кийин казасını кармайсызбы? Жөнөкөйүнөн нафил кармайсызбы? Багымдаттын вакыты, багымдат намазынын вакыты киргенде оозду жабасыз. Şam namazın vakti kirgende oğuz açasız. Az elhamdülillah bize Nasat Media degen var, namazın vakitleri var. Oşonu telefonunuzga жүктеп ala turgan bolsoңuz, boldu. Şam vakti kirdibi, oğuzunuzu açı veresiz. Bağımdatın vakti kirdibi, oğuzunuzu jaba veresiz. Öte oңой nerse. Assalamu aleykum ustaz. Kadir tündün namazı 4 rekat okulabı je 50 rekat okulabı. Oşolu jönünde ayta ketseniz. Küçüңüz kançalık jetet oşonçon okuluň. 2 rekattan ova kança köp okusaňız oşonçoluk jakşyraak bolat. Andan keyin qiyamda ko'proq turing. Ko'p o'qiyotgan desalar tezda 2 rekatdan 1000 ga yetkirib tashlaganınız menen jo'q, qiyamda turgan ko'proq. Siz bo'lgani 10 sura bilesiz, niyet qilingіз 2 rekatga. Ne qilingіз birinchi rekatda o'shal 10 surani boshidan oyoq o'qingiz. Andan rükû secde kılыңыз. Kayra turundan ikinci rekatta kayradagın oşulu 10 surani o'qingiz turgan. Muna oşantip okusanız bolat. Qiyamda ko'proq tursanız oşul namazınız jakşyraak bolat. Anan küçüңüz kançaga jetet? 50 ga, 15 ga, 20 ga, 30 ga jetet dagın namaz okup turup andan keyin zikir dagı subhanallah, elhamdülillah, ekber, la ilahe illallah zikir tolturun. Kur'an okuyasızbı? Kur'anda açıp alıp okunuz. Anan kolunuzu kötörüp Allah Teala'dan ilap dua kılıp, ilap kechirim surap, ilap tövbe kılınız. Assalamu aleykum ustaz. Katımı Kur'an'da bayıma, baldarıma hadiye kılsam bolo je, bayıma özünçe, baldarımı özünçe hadiye kılan mı? Yok, bardığa optum kılsanız dağı bolot, arasına meni koşup koysanız da bolot, men dağı muhtajmın, uşul ustazga dağı dep koysanız boluverat, Allah bereşansat. Birille adamga, anı Allah'tın bereşendigini takıvaңыз urmattuğan, bayыңызga, üy bülöňizge, ötüp ketken atalarыңызga, tirilördün bardığına. Bizde mına şunday kızıkta, ölgönge çeyin bağıştabaybız da. Biri aytadi, men Kur'an hatım kıldım, Kur'an okup бүтүм ne kılayın deydi. Atayınıga bağıştap koy desem, alar tiriyor dedi. Andamaňa başta. Sen tаңgıla jön süйлөsöňiz, jön aytsaňız. Aylam keten dağı sana kanday aytayın, sen Kur'an hatım üçün söz atayından ölüş gerekpi.
Өлүп алып анан качан балам хатым кылат деп ошол жакта күтүп жатыш керекпи? Жок, азыр тирүү кезинде эле хатым кыла бер, тирүү кезинде эле жылкыңды сой, уюңду сой, сыйлай бер, уча тарта бер, урматтаган. Өлгөндөн кийин бир аз өкүрүмүш болуп туруп бардык нерсени тартпастан, азыртан бардыгын бериңиз, кетип атканда өзү ала кеткен болсун. Мен быйыл, ассаламу алейкум, мен быйыл биринчи жолу орозо кармап жатаман. Аллага шүгүр, 29 мартка чейин карызым бар. Орозо бүткөндө бул карызымдын убактарын кандай кылып кармасам болот? Азыр айтып өттүк, урматтаган. Кармаганда не кыласыз? Казаны багымдатын убакыты киргенде оозуңузду жабасыз, шамдын убакыты киргенде оозуңузду ачасыз. Мына ошентип канча күн калган болсо, ошончо күн кармап бересиз. Алхамдулилlah, быйыл ошол жаңыдан биринчи жолу орозо кармагандар ушунчалык көп. Ошондон орозо ушунчалык жеңил. Орозо кармаган канча көп болсо, кармаш ошончо жеңил болот. Деги эле сакал койгон канча көп болсо, калган адамдарга дагы сакал коюш ошончо жеңил болот. Узун кийингендер канча көп болсо, калган аял затына дагы узун кийиништик ошончолук жеңил болот. Алла таала бардыгыбызга жеңил кылган болсун. Ассаламу алейкум. Менин былтыркы орозодон 2 күн каза калып кетти эле. Быйыл ошону кошуп тутуп койсом болобу? Мына Рамазан бүткөндөн кийин айт намазын айтты өткөрөз, айт күн айттайсыздан эртесиден баштап ошону кармап койсоңуз болот, урматтуу тууган. Эркек аялга кандай мамиле кылыш керек? Диний көз караш менен. Эркек дагы, аял дагы бири-бирине жылуу мамиле кылыш керек, урматтуу тууган. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, биз эркектерди аялдарга, аялдарды эркектерге кийим кылып бердик деген. Муну ошондон жылуу мамиле кылыш керек. Бизде бир жакшы сөз бар. Ага жаман сүйлөп, андан сен жакшы söz ümit kılasın mı degençe. Sen birinci ağa jakşı mamile kıldagın, anan jakşı mamile küt da. Sen özün qarız kalada bu anın könüge tiyip, anı jete turgan jetke jet kirip koyup turup, anan emi keçirip koyunca da anan jakşı mamile kılasın. Jakşı mamile kütösün görmati turgan. Muna şondan jürek, bul insan muna şunday. En tez özgörө turgan insan. En tez buzula turgan bul insan. Bizde plovga piyaz aralashıp kalsa, ne de jep koygula piyaz aralashıp kaldı, erteң menen keçen kalbay açıp kalat deydi. Erteң menen keçen. Adam bul sekundda özgöröt de. Adam sekundda. Oşoндон урматтаган, бул адам баласы ушунчалык назик, өзгөчө азыркы эркектер андан дагы назик болуп кетти, урматтаган. Ошондуктан кансе дагы Рамазан айында бардыгыбыз бири-бирибизди кечирип, жылуу мамиле кыла турган болсок, машалла бардыгыбызга сонун болот. Ассаламу алейкум, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Менин байкелерим Россияда дуа кылып коюңузчу. Алла разы болсун. Амин. Аллах субхана таала байкелериңизди машрук болгон иштен ийгилик, тапкан нерсени береке, үй бүлөлөрүнө тынчылык берсин. Ya Rabbi, assalamu alaikum. Muhtap жаткан балага коркуп чочубаш үчүн баш жагына бычак коюшат экен. Бул ширкпи? Албетте ширк, урматтуу тууган. Аны уктап жаткан бала чочубаш үчүн сиз не кылыңыз? Акырын кыймылдаң. Ал бала эмес, тарактасаңыз бала эмес, мен деле чочуйм. Тарак этип эшикти жаап, идишти таштап ийип, анан дап дүрүп этип баса турган болсоңуз, бала эмес, мен деле чочуйм. Чоң киши деле чочуй турмат турган. Анын башыга бычакты коюп койсоңуз, бычак эч нерсе кылбайт. Бизде ушундай эски адаттарыбыз бар. Баланын башыга бычак коюп, дегенде Кур'ан окуп атканда бычакты жаап кой, кесип кетет деп, андан көрө сен аялыңды жап, урматтуу тууган, дегенде ауратыңды жап деген адам жок да. Мына ошондуктан не кылабыз? Мындай ширктерден алыс болобуз. Ассаламу алейкум, кармаган орозоңуз кабыл болсун. Устаз, мен орозо кармап аттым эле. Кезде ашказаным ооруп калат, кээде бир жумага чейин ооруп калат. Ошондо эмне кылсам болот? Кармай берсем болобу? Эгер күчүңүз жетсе, кармай берсеңиз өтө жакшы болот. Күчүңүз жетпесе, өзүңүзгө көп зулумдук кылбаңыз дагы, не кылыңыз? Ашказаныңызды дарылатыңыз. Дарылатып туруп, ошол дарылаткан учурда канча күн кармалбай калды, кийин орозо чыккандан кийин ошончо күндө кармап бересиз. Ошондон негизи эле биз өзү Рамазан келе жатат дегенде пайгамбардын достору сахабалардан үлгү алышыбыз керек да. Алар 6 ай Рамазандын күчү менен жашайт эле, 6 айдан кийин кайра 6 ай Рамазанды күтөт эле да. Рамазан келишинде кадимкидей тиштерин оңдоп, иштерин оңдоп, толук дарыланып, даярданып күтөт эле да. Биз эч кандай даярданбайбыз. Рамазан келгенден кийин той ата тишим ооруду, тишимди жасатышым керек, кан алышым керек. Кыскасы, шылтоо
ооруларыбыз көбөйүп кетет. Кантсе да урматтаган сиздики ошол кээкеде ооруп калып аткан болсо, күчүңүз жесе кармасаңыз болот. Күчүңүз жетпесе өзүңүздү кыйнабайсыз дагы, дарыланып туруп кийин казасын кармап бересиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандарым, орозоңуздар кабыл болсун. Бардык мусулман бир туугандарымды чын жүрөктөн жакшы көрөмүн. Барсукон айылынан чоң салам дейт. Машалла. Алейкум алейхиссалам. Барсукон демек бул көлдүк бир туугандарыбыз. Көлдүктөргө жалпы көл элине таазим. Булар чындап эле көл болот, урматтаган. Мен алгачкы медресемде ушул көлдөн окуганмын 2000-жылдары. Ошолор эне мени карап, машалла, өзүнүн баласындай кара жаным деп эркелетип, жакшы карашкан. Андыктан мен сиздердин жакшылыгыңыздарды унутпаймын. Аллах Таала жалпы сиздерге ырайымына бөлөп, Аллах Таала жалпыңыздардын туткан орозуңуздарды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум устаз, чачымды ак басып кеткен, жашым 17де, карага боесом болобу? Жок, карага боесоңуз болбойт. Карадан башка цветке бороңуз, саргычпы, кызылыракпы кылып боесоңуз болот. 17 жашта болсоңуз, ооба. Негизи эле Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анхунун атасынын дагы чачы ушундай аппак болуп калган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи карадан башкага боеп койгула деген, ошентип боеп койсоңуз болот. Ассаламу алейкум, менин суроом, баңдат намазында азан айткандан кийин келинчегим экөөбүз намаз окуганда мага карап окуйбу же өзүнчө окуй береби? Сизге уюп окуса, сизге карап эмес, ал кыблага карайт, ал дагы сиз дагы кыблага карайсыз. Сизге уюп окуса болот, урматтаган. Эгер сиздин Кураныңыз, сиздин окуганыңыз аялыңыздан жакшыраак боло турган болсо, анан аялыңыз илимдүү болуп, анын Куранды жакшы окумаса, аялыңыз анда өзүнчө эле окуйт. Негизден үйдө аял затын окуп, эркектин мешитке барганда жакшыраак. Кээде мешитке барбай калсаңыз, өзүңүз жакшы окуйсузбу? Аялыңызды, балдарыңызды аркага коюңуз дагы, жамаат менен кыйкырып окуң да, үйдө бакырып, машалла, шундай окуңуз. Аялыңыз да ойлоп калсын, ах, мен күйөөм ушунчалык кыйын окуткан деп калсын. Качанда сиз жакшыраак окуй турган болсоңуз, анан аялыңыз сизден жакшыраак окуп, анан сиз шерменде болуп жүрбөң агачы. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Эгер өзүбүз оозубуз жабык кезде ашказан ооруса, ооз ачсак күнөө болбойбу? Чыдабай кетсеңиз күнөө болбойт, урматтуу тууган. Ошончолук деңгээлге жетип калды, ашказан ооруп, такыр баягы приступ кармаганга чейин деңгээлге жетип калды. Ассаңыз күнөөкөр болбойсуз. Атайын ачты деп эсептелинбейт. Албетте бул үзүлдүн себебинен болот дагы. Кийин айыккандан кийин ошол күндөрүңүздү кармап бересиз. Өзүнү эркек сезип, эркекче кийинип, эркектин буюмун талашкан, машина айдаган аялдарга кеңешиңиз кандай? Машина айдаган ол өзүнчө урматтаган, бирок эркектин кийимин кийгендерге өзүңүздүн кийимиңизди кийгениңиз жакшы. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, каргыштаган мен эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Эркектин кийимин кийген аялдарга, аялдын кийимин кийген эркектерге лаанат, каргыш болсун деген, урматтаган. Ошондон ар бир адам өзүнүн кийимин кийген болсо, ошону менен сулуу көрүнөт, ошону менен урматтуу турган эркек бойдон, аял бойдон калат. Анан машина айдаганны ал кийинги иш. Ассаламу алейкум устаз, мен 3 жылдан бери нервтен ооруйм. Намаз окусам аябай кыйналам. Куран окусам да мен эмне кылсам болот? Намаз окуй албай өтүп кетемби деп корком. Жооп берип дуа кылып коюңузчу. Сураныч, Алла разы болсун. Алла Таала шифа берген болсун. Сиз өзүңүзгө дем салдырыңыз. Нервтен окуган болсоңуз, ал жөнөкөй эле эмес, урматтуу тууган. Намаз окуганда, дегеле Куран окуганда кыйналып аткан болсоңуз, биздики нерв деген менен балким жин болушу мүмкүн, балким. Анык эмес, урматтаган. Ошондон нерв аны дагы дарылатың, анан өзүңүз баягы дем салдырыңыз. Күчтүү бизде мына Бишкекте тагдыр кары дегенибиз бар, урматтаган. Ошону таап алсаңыз өтө сонун болот. Эгер тилини тапсаңыз, ал сизди бекер эле окуп берет, урматтаган. Тилини таап, анын көңүлүн таап албасаңыз, миллиард доллар берсеңиз дагы ал окубайт, жиниңизди чыгарбайт. Ошондуктан Аллах Таала сизге жеңилдик берсин. Кудай буйрса, айыгып кетесиз иншалла. Рамазан айындабыз. Дуа кылыңыз, кадыр кечелеринде ыйлап сураңыз. Аллах Таала кадыр зат. Ооруду берген дагы Алла, шифасын берүүчү дагы Алла. Ассаламу алейкум устаз, мен 3 жылдан бери нервтен ооруймун. Ушуга жооп бердик. Эгер киреңге суроо болсо берип койсоңуздар, биз ага дагы жооп беребиз. Ассаламу алейкум, орозо фитирди кимдерге берсе болот? Субханалла, ушуну күтүп аттым эле, акыйкаттан эле. Орозо фитирди, урматтуу менин мусулман бир тууганым, мен айтпасам эртең дагы бирөө айтыш керек. Орозо фитирди кедейге
ороза фитрди кыйналып жаткандарга, ороза фитрди мусулмандарга бересиз. Ороза фитр байларга берилбейт, кедейлерге бересиз. Бергенде дагы эң жакыныңыздан баштаңыз. Кошунаңыздан, өзүңүздүн бир тууганыңыздан баштаңыз, кошунаңыздан баштаңыз. Жетимдер бар, жесирлер бар, азыркы учурунда бөйрөгүн алмаштырып аткан, деги эле операцияга муктаждар бар, ошолорго бериңиз. Эми биз ооба ачыктан айтыш керек, кыргыз эли ушунчалык бир ар намустуу элбиз, жок болсо да мындай билдирбештин аракетин кылабыз. Мына менин ороза фитрим деп берсе алгым келбейт, мен эмне ошончолук деңгээлде болуп калдымбы дегендей кылыпчы. Мына ошондуктан көпчүлүк адамдарыбыз мына менин ороза фитрим деп туугандарга бере албайт даган, айласыдан мечитке салат да. Мечитке салганда урматтуу тууган, мечиттин мунун 50%-ини муфтият алып кетет, мечитке салганын 50% мечитте калат. Мечитте калганын ошол мечиттин төгөрөгүндөгү мечиттен кыйналып жашаган жетимдерге, жесирлерге, майыптарга, кедейлерге имамдар бөлүштүрүп берет. Ооба имам өзү дагы кедей боло турган болсо, ал дагы бардыгын эмес, урматтуу тууган, өзүгө тийиштүү бир азын алып калышы мүмкүн. Мүмкүн. Анын бардыгын муфтият жеп алат, анан имам жеп алат. Андай жок, урматтуу тууган. Мен өзүм имам катарында оозумду толтуруп, башымды көтөрүп сизге айта алам, аны эч кандай не кылбайт, муфтият өзү жеп албайт. Анткени мен имам, Кыргызстанда имам болуу менен биргеликте ак өргөдө 10 жыл директор болуп иштедим. Азыр мугалиммин, урматтуу тууган. Ошол жерде 200 окуучу боло турган болсо, муфтият ошол окуучуларга дагы акча бөлүп берет. Мен муфтият ошол окуучуларыма 100 миң деп, 200 миң деп акча алган күндөрүм болгон, окуучуларга деп берет, урматтуу тууган. Менин медресе эмес, Кыргызстанда канча медресе болсо, аларга берет, кыйналгандарга берет. Анан кийин эле ороза фитр каяка кетти, ким жеп алды, туй атаманлар алып койду. Жок. Ошондуктан сиз не кылыңыз, урматтуу тууган, биринчиден мечитке бербең. Мечиттен апарып яшыкка салбаң. Мени кыйнайсыз. Мен аны бөлүштүрүп беришим керек, урматтуу тууган. Жакын туугандарыңызга бериң. Кыйналып атканда өзүңүз бериңиз. Анан бардыгын карасам мындай жакшы дайыл экен, анан ороза фитр деп берсем жаман көрдү, жек көрдү дегендерге анан айтылат, мечитке алып келип сал деп айтылат. Аны дагы, урматтуу тууган, имам ошонун төгөрөгүндө жашагандар арыз толтур азыр. Мага жардам бериңиз, кыйналып атам, жалгыз бой энемин деген, майыпмын, 2-чи категорияда, 3-чү категорияда сахармын, квартирада жашаймын дегенде толтура, биз ошолорго карап туруп, канчадан тиет, 1000денби, 1500данбы, 2000денби теби, ошолорду бөлүштүрүп беребиз. Ассаламу алейкум, каза багымдатты кайсыл убакытта окуса болот? Күн чыккандан кийин, толук чыккандан кийин окусаңыз болот, урматтуу тууган, пешинге чейин окуй албасаңыз, андан кайрадан күн батып багымдат болгонго чейин кайсыл убакыт ыңгайдуу болсо, ошол убакытта окусаңыз болот. Албетте күн чыгып кете жатканда окубайсыз, чак түштө окубайсыз, күн батып баратканда окубайсыз. Ассаламу алейкум устаз, сол колду кошуп зикир тасса болобу, же только оң кол менен тартылабы? Оң кол менен жакшыраак, сол кол менен тартсаңыз эч нерсе болбойт, эч кандай күнөөкөр болбойсуз, урматтуу тууган, койсоңуз боло берет. Эң негизгиси оң кол менен тартканыңыз жакшыраак болот. Мына ошентип, урматтуу тууган, биздин бөлүнгөн убакытыбыз дагы аз калып калды, эсептелүү убакытыбыз калды. Кантсе дагы сиздерге дагы, өзүбүзгө дагы, жалпы мусулмандарга терең, чын жүрөктөн дуа кылабыз, Аллахтан сурайбыз. Аллах хасанатыла ушул акыргы 10 күндүктөгү кадыр кечесини текке кетирбестен, ар бирөөбүз ибадат менен, тобо менен, ый менен, калган мусулмандарга болгон кечирим менен дуа кылып, ибадат кылып өткөрүштү. Аллах таала бардыгыбызга насип кылган болсун. Ва ахири давана алхамдулиллахи rabbil аламин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Я Аллахым, жалпы дүйнө жүзүндөгү муъмин мусулмандарга, өзгөчө Фаластиндагы муъмин мусулмандарыбызга Аллахың жардам берген. Жана ар бир мусулмандын кылган ибадатыны, тоткан оросун толук менен кабыл кылып, я Аллах, ушул Рамазандагы кадыр кечени толук табып өтүштү насип кылган, я Аллах. Сурасаң беремин деген убадаң бер. Өзүң берген, сурашты билбей жаткан болсок, Аллахың тарбия кылган. Би рахматке я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.